هذا ترى هذا الصومال لأن حقه والدولة هالنقط وهي بنانته وحق بيقول هذا يا ما حد كده دي صومال لأن لفت هذا شيء كلا قول واللي بده له دي صدق شيء كلا نقط ما حد كده ده هذا بنتلان حقه ضاعت له بنتلان إنه شيء كلا قول ما حد كده دي صومال كونفور قلب هذا ترى هذا الدولة هالنقط حقه الصومالي إنه شيء كلا قولنا وقالوا ما حد كده دي لأن عقلي شرعي منه ما هنا ترى هذا تنوي يقوي كرتا وحق بيقول هذا يا سلوية عند بودادة قارقود كل واقعين حق بيقول هذا ويقوي كرتا وأكو قرب تاجنا وهي كوا إذن جدا إذن كم يدنا إنه يقان يجنا وقلاده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيل رئيسة شيخ أمل محاضرة الصائل عن صدى وبحيي اعتراف إسرائيل في ميزان الشريعة. إسرائيل اعتراف كسومال لنا اعترافتي وميزانك الشريعة لصاريا حصير الشيخ ميزانك الشريعة يوحو اكتونا موصارين ميزانك عقليس إيا مركز سيسا وحولا مقدين أيو الشيخ بل هذا الذي يري الشيخ أيينو ميزانك الشريعة لصارينا وقضبك كوبالي الشيخ وحول الصومالي لان إذا ترى هذا ويقعيسا waxay ku waajibaysaa mise ku laazimaysaa inay ogolaadaan Soomaaliland inay kala go'do sidaas oo kale inay Soomaaliya goboladeeda kala duwan ay kala go'i karaan oo Puntland gooni ay u go'i karto Jubaland goonideeda kuwa kalena ay ka sii go'i karaan bal hadalka sheekhu uu yiri miisaanka shariicada aynu saarno markaynu Soomaaliland eegno Soomaaliland iyadoo markii dawladii dhexe Soomaaliya ay duntay dawlad gooniya oo sideeda isku tashatay ayay dhisatay isla markaana waxay iclaamisay inay Soomaaliya ka go'do iyadoo Soomaaliya dawlad la adeecaba joogin dabadeedna dawlad dhisan oo maamulkeeda madaxdeeda ciidankeeda xuduudeeda la ay noqotay sida dawladaha kale caalamku ay yihiin maadaama ay madax iyada u talisa dadkuna ay raali ka yihiin ay ka taliyaan madaxda Soomaaliland ka talisa ayay waajib tahay in la adeeco waayo madaxda Soomaaliya ka talisa in halkan lagu adeeco waajib waa maya waayo madaxweynaha la adeecayo culimadu shuruud bay u sheegeen shuruudda waxa kamid ah inuu yahay madaxweyne mawjuuda meesha alashaan uu leeyahay waan ka taliyaa وإنه مدحوينها سميت شوقيه وإنه يمد معلوم ولا يقانو وإنه يمد أودي وذلك وقطرين لها له وذلك كعنت يسوي كهيا وإنه يمد مدحوينه تذكر أيها لك يهين وذلك مركز سوحويان يكون كل إنسان ومدحوينه وديه قد بدأ يشروط عن شيئين عليه ما شيئين علماء المسلمين تأيسوا شيئين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحيري إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا شيخ علي رحمه الله تعالى نبي قوحوا عمرين لا أدعوا مدحدة ذلك دح جوجته إلا يقاني ذلك أي كي يقانان ذلك كله إلا أود أي ذلك السياسة ذلك معمولات لكن أن ذلك دح جوجين ذلكنا أنا أقون صنين با إسلام مركزي أود ذلك وقت لين لهنا اللهين إلا أطيع الرسول ما فريقه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وأيمات هذا ما كانوا نقطة بدأ الشيخ الإسلام تيمية وشيء مدحوينها الصومالي كثر يا هل كان ميوت شوجا أودي سؤال كان مية كتير تايو تذكر السياسة دولة يمام الكود ما يسقى عنك كوهية دوامية قفل بتها وأجيه سيدا صقر علماء واحد الشيئين إن تذكر مدحوينها أو تليا يرالك ونقدان إسلام مركزنا ونقدان أريد تسكوت برا أحسن تاي وعليه إمام البربهاري رحمه الله تعالى
من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين قفك الثلاثة قبطة إذا مركا مدحتنمودooda iyo kursigooda ku fariista iyagoo dadka horaniba ku ijmaacsan isloogal isla markaana raali ka ah kaas amirul mu'miniin la yiraahdo waayo madaxda Soomaaliya joogta dadka Soomaaliya jooga ma ogol yihiin inay madaxdooda yihiin raali miyay ku yihiin inay madaxdooda yihiin waa maya sidee markaa madax ugu noqonayaan Somaliland maalintay dawladda samaysatay ayay noqotay dawlad sideeda u madax bannaan walow yaan la ictiraafin caalamkee waayo shareecadu ictiraafka dawladaha caalamku ay ictiraafayaan Somaliland wax muctabara uma aragto laakiin yaa meesha ka taliya oo awoodeedii gacanta ku haya taasay shareecadu eegaysa waxyaalaha aad iyo aad kaan la yaabo waxa kamid ah Sheekh Umal waxaad moodaa maalinba mowqifka taagan kaliya inuu ka hadlo mooyaane hadaladiisii hore iyo mawaaqiftii hore uu ka hadlay inaan u fiirsanin markii Somaliland dagaalku kaga socday bariga iyo Sool Sheekh Umal wuxuu lahaa dadkaasi way isku tashadeen Soomaali weyn ay ka mid noqdaan ayay taladoodii qaateen ee maxaa dagaal loogu qaadaya Somaliland in laga jaro gobolkaas ayuu ololeynay midda saddexaad waxay ahayd markay odayaashoodii iyo khiyaartoodii intay isu yimaadeen ay tashadeen go'aan ayagu ay maslaxa bideenna ku dhawaaqeen oo aynay Soomaali weyntaasi qayb ka ahaadaan ayadana ma ahayn jawaabta la bixin lahaay mana munaasibku ma ahayn in dagaal lagu qaado madaafiic lagu garaaco sax ma ahayn hadda waa Somaliland oo madaxdeedu halkaasi ay ku lahaayeen awood oo iyagu ay ka talinayeen oo gacanta Somaliland ku jirtay ayuu doonay markaas inuu ka jaro waa kuwii saaxiibadii sheegay inay isaga iyo markaa ragga la midkii u ururinayeen lacag $1.8 million si Somaliland soo looga jaro looga xareeyo sool xoreynteedii Nairobi 1.8 million bay bixisay oo dollar ah intaas wanaagaas markasta dadkii u taagnaa reer Kenya ahay way maalinta sool ka xoreynaysa Somaliland ka jaraysay iyo maalinta Somaliland in Soomaaliya ka goodo diidan tahay midkeed miyay qabtaa midkeed markaas waxa weeyaan shareecadaadu ay tahay miisaankii shareecada waafaqsan oo waxyaalo aad loola yaabo weeyaan Sheekh Umar sidaas oo kale muxaadaraadkiisii ugu dambeeyay ee Sheekh Abdullah al-Barbaraawi uu ku radiyay dhaxdooda wuxuu ku sheegay inaan wax dhibaato u arag dadka muslimiinta inay koox kala duwan samaystaan oo marka ay koox kala duwan noqdaan dhaxdooda inaan u balaayo dhibaato u arag ayuu sheegay in diinta islaamka dhaxdeeda koox laga sameeyay wada gashay in Somaliland ay Soomaaliya ka go'dana waxaad ka dhigaysaa jariimo iyo dambi weyn midkeeba markaasi miisaankii cadaaladda saxda ah uu yahay waxyaalaha markaasi aad iyo aad ka qariibka ee aad ka cajiibka ee ku tusinaya wadaadada qaarkood markay hadlayaan Somaliland nacayb mooyaane inaanay shareecada iyo miisaankeeda marnaba markaasi eegaynin hadallada aad iyo aad ka cajiibka in aad ka ula yaab waxa kamid ah hadallada uu sheekhu yiri maxaad ku diiday Somaliland in qaybo kamid ay ka go'aan war dawlad dhisan oo dadkeedu isku duuban yihiin in cid laga jaro oo cid laga gooya sharcan inaanay banaanayn soo inaga garanayna sawka rasuulku sallallahu alayhi wasallam man ataakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu an yufarriqa jama'atakum wa yashqa 'asakum fadribu 'unuqah rasuulku man ora alayhi salatu wassalam ida idin timaada idinko madaxweyne kaliya leh oo markaasi arrintiinu ay isku duuban tahay doonaya inuu jamaacadiinii iyo dawladdiinii kala kaxeeyo isla markaasina ushiina kala jabiyo qoorta ka jaramaan rasuulku oray alayhi salaatu wassalaam Somaliland haddii ay burburto ilaahay subxaanahu wa ta'aala kama yeelay oo meelo kamida ay dawlado gaari ka dhismaan iyadoo markaas waxa weeyaan dawladdii Somaliland ay dawlad aan ka jirin markaas ay kuwa kale sharci noqon karaan laakiin
iyadoo dowladdii taagan ayaa cid laga tari karaa taasi markaas wax weeye meel shareecada asal ay ku leedahay ma jirto laakiin Soomaaliya way burburtay burburkii dabadeed baana Somaliland dhisantay iyadoo dowlad Soomaaliyeed oo guudi aanay jirin sidee markaa loo oranayaa qasab bay ku tahay inay weli hadda ku sii dhex jirto sawkii weligoodba dowladaha waaweynaynta burburaan dowlado gaari ay ka sii dhismi jireen culimaduna ay ku ijmaaceen isku waafaqeen dowlad kastaaba inay sideeda madaxdeeda loo adeecay waajib tahay ilaahay laga cabsado marka hadi masaa'isha diinta laga hadlayna qaabkii miisaanka shariicada loo saari jiray loo eego qaab cilmi ah looga hadlo laakiin qaab caatifada ayaa looga hadlay